स्वाध्यायः परमः डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। Namaskar friends, welcome again to the video tutorial of Dr. Baba Saheb Ambedkar Open University for the subject data structure using C, and today we are going to discuss about tree traversal algorithms. Okay, so the objective of today's session is to discuss the following concepts of the tree, like in order, pre-order and post-order traversal, and then later on the algorithms for all the traversal. So first of all, let us discuss what do you mean by traversal. So in previous session we have discussed about tree, binary tree and binary search tree. Today the topic is the traversal algorithm. So first let us discuss what is traversal. So traversal is the method to visit each node of the tree, and when we are talking about the visiting of the node, there are three different techniques to visit the node, and the traversal techniques are called the in order traversal, pre-order traversal and post-order traversal. So with the use of these three traversal techniques, we can visit each node of the tree. So let us start with the first technique, that is called the in order traversal. So in order traversal, there are three different steps that we need to perform, and the steps are: first we need to traverse the tree left subtree in order, that means this is our tree. So first we will visit the left portion, okay. Then second, process the root node, okay, and the third step is traverse the right subtree in order. So with these three steps we can, okay, traverse each and every node of the binary search tree. So we have one example. This is the binary search tree where, okay, you can see that this is the root node, and at the left part whatever the nodes are there which is less than the root node, and all the right side nodes are greater than the root node. That is the definition of binary search tree. So we are going to perform the in order traversal for this binary search tree. આ ટ્રી ઉપર આપણે in order traveling કરવા જઈ રહ્યા છે કે એનો દરેક નોડ આપણે વિઝિટ કરીશું, અને વિઝિટ માટે આ ત્રણ સ્ટેપ છે. પહેલાં લેફ્ટ ટ્રી ટ્રાવેલ કરીશું નોડની, લેફ્ટમાં કોઈ ટ્રી નથી તો એનો રૂટ નોડ, અને રૂટ નોડ પ્રોસેસ થઈ જાય પછી એની રાઇટ ટ્રી. સો હાઉ ઇટ વર્ક્સ, ઓકે, સ્ટાર્ટ વિથ ધ 15 root node, always start with the root node, that is 15. Then the first step is traverse the left tree. So in the left the node is 10, okay, so traverse to 10. Now 10 is our root, okay. Again it is in order, so again we will start from this. Again for this node perform all these three steps. So again perform the first step, that is traverse the left tree. આ નોડ માટે બી ફરીથી તમારે ત્રણ સ્ટેપ્સ પરફોર્મ કરવા પડશે. તો ફરીથી આપણે આ નોડ માટે પહેલું સ્ટેપ પરફોર્મ કર્યું, ટ્રાવર્સ ધ લેફ્ટ સબ ટ્રી, એટલે આપણે પહોંચી ગયા નોડ નંબર 6 ઉપર. અગેન પરફોર્મ ઓલ ધીસ થ્રી સ્ટેપ્સ. તો અગેન ફોર ધ નોડ નંબર 6 પરફોર્મ ધ ફર્સ્ટ સ્ટેપ, દેટ ઇઝ ટ્રાવર્સ ધ લેફ્ટ સબ ટ્રી, બટ યુ કેન સી દેટ દેર ઇઝ નો લેફ્ટ સબ ટ્રી. મતલબ 6 નંબરનો જે નોડ છે એના લેફ્ટમાં કોઈ નોડ નથી. દેટ મીન્સ 6 નંબરના નોડ માટે વી હેવ પરફોર્મ ધ ફર્સ્ટ સ્ટેપ, દેટ ઇઝ ટ્રાવર્સ ધી લેફ્ટ સબ ટ્રી. નાઉ ફોર ધ this node perform the second step, and what is the second step? Process the root node, मतलब उस ए node ने आपने process करवाना है, that means 6, okay. So the first element we get, the first node we travel is, okay, in the in order is 6. Now for the 6 perform the third step. We have already performed left subtree, process the root node. હવે એનો છેલ્લું step traverse the right subtree, એટલે 6 ઉપરથી આપણે એના right માં આવી ગયા 9 ઉપર. Now for the 9 again perform all these three steps. So for 9 again traverse the left subtree, પણ તમે જોઈ શકો છો કે 9 ના લેફ્ટમાં કોઈ નોડ નથી, okay. That means for the node 9 the first step is complete. Now move on to the second step. બીજું સ્ટેપ આપણે પરફોર્મ કરીએ. બીજું સ્ટેપ છે process the root node, मतलब 9 ને પ્રોસેસ કરીએ. Process, that means we have written here first 6 then 9, okay, and for the 9 again perform the third step. The third step is traverse the right subtree, but again you can see that there is no left subtree, there is no right subtree. That means we have processed the node 9, okay. Then move on to the अपर नोड कि जहाँ से हम आए थे, जे नोड ऊपर थे आपने आया था
ઉપર સ્ટેપ જઈશું બીકોઝ ઇટ ઇઝ રિકર્સિવ અલ્ગોરિથમ. તો આપણે છેલ્લે આવ્યા હતા 6 ઉપરથી. ફોર ધ નોડ 6, ઓકે, અગેન વી હેવ પરફોર્મ ઓલ ધ સ્ટેપ્સ લેફ્ટ, રાઇટ એન્ડ લેફ્ટ, રૂટ અને રાઇટ. તો અગેન મૂવ ટુ વન સ્ટેપ અપર. 10 ઉપરથી આપણે 6 ઉપર આવ્યા હતા. તો નાઉ વી આર ઓન ધ 10. અગેન ફોર 10 perform this steps. We have already performed the left subtree traversal for 10. 10 માટે આપણે લેફ્ટ સબ ટ્રી ટ્રાવેલ્સ કરી ચૂક્યા છીએ. તો હવે 10 માટે આવશે પ્રોસેસ ધી રૂટ નોડ. ઓકે, સો વી હેવ પ્રોસેસ ધ રૂટ નોડ. વી હેવ રિટન 10 ડેટા પાર્ટ ઓફ દેટ પર્ટિક્યુલર નોડ. અને 10 માટે હવે પરફોર્મ ધ થર્ડ સ્ટેપ, દેટ ઇઝ ટ્રાવેલ્સ ધી રાઇટ સબ ટ્રી, એટલે એના રાઇટમાં નોડ નંબર 12. તો નાઉ વી આર ઓન ધ નોડ નંબર 12. તો અગેન ફોર 12 વી હેવ ટુ પરફોર્મ all these 3 steps. તો અગેન સ્ટાર્ટ વિથ ટ્રાવર્સ ધ લેફ્ટ સબ ટ્રી. પણ અગેન તમે અહીંયા જોઈ શકો છો 12થના લેફ્ટમાં કોઈ ટ્રી નથી. દેટ મીન્સ ધ ફર્સ્ટ પાર્ટ ઇઝ કમ્પ્લીટ. પરફોર્મ ધ સેકન્ડ સ્ટેપ, દેટ ઇઝ પ્રોસેસ ધી રૂટ નોડ. તો અગેન 12, સો 12 ઇઝ ધેર. ઓકે, and again for 12 perform the third step, that is travels the right subtree, but there is no right subtree. So we have performed all the 3 steps for the node number 12. Again move on to the upper level, that is 10. For the 10 we have performed all the 3 steps. 3 steps આપણે 12 માટે બી પરફોર્મ કરી ચૂક્યા છીએ. એનું લેફ્ટ બી આપણે ટ્રાવેલ કર્યું, એનું પ્રોસેસ બી કરી દીધું અને રાઇટ. તો એને એક સ્ટેપ ઉપર 15 જ્યાંથી આપણે શરૂ કરી દીધું. તો 15 માટે આપણું પહેલું સ્ટેપ કમ્પ્લીટ થઈ ગયું, ટ્રાવેલ્સ ધ લેફ્ટ સબ ટ્રી. એનો લેફ્ટ પાર્ટમાં જેટલા બી નોડ હતા એ બધા જ આપણે ટ્રાવેલ કરી ચૂક્યા છીએ. તો 15 માટે હવે સ્ટેપ નંબર 2, દેટ ઇઝ પ્રોસેસ ધી रूट नोड. तो 15 वी हैव रिटन 15 डेटा पार्ट हमने लिख लिया. डेटा पार्ट अहीं लखी लीधो. हवे फॉर द 15 अगेन द थर्ड स्टेप ट्रावेल्स दी राइट सब ट्री. એટલે હવે એના 15 ના રાઇટ માં, એટલે આપણે આવીશું 25 પર. નાઉ 25 ઇઝ અવર ન્યૂ નોડ. તો અગેન ફોર 25 પરફોર્મ these 3 steps. Okay, so for 25 again the first step is travels the left subtree in order. તો 25 ના લેફ્ટ માં છે 20 અને ઇન ઓર્ડર લખ્યું છે, મતલબ 20 માટે બી ફરીથી આપણે આ 3 સ્ટેપ પરફોર્મ કરવાના થશે. તો નાઉ વી આર ઓન ધ 20. તો અગેન ફોર 20 ધ ફર્સ્ટ સ્ટેપ ઇઝ ટ્રાવલ્સ ધ લેફ્ટ સબ ટ્રી. જોઈ લો કે લેફ્ટ સબ ટ્રી છે, હા છે 17. તો અગેન આપણે આવીશું 17 ઉપર. નાઉ 17 માટે બી 3 સ્ટેપ ટ્રાવલ્સ ધ લેફ્ટ સબ ટ્રી. 17 ના લેફ્ટમાં કોઈ નોડ નથી. તો 17 માટે સ્ટેપ નંબર 2 વિચ ઇઝ પ્રોસેસ ધી root node. So we are going to process 17. So after 15 we have written 17. Okay, then for 17 step number 3 process the right node, but you can see that there is no right subtree. Okay, so move on to the upper node. જ્યાંથી આપણે આવ્યા હતા 20 ઉપર. 20 ની લેફ્ટ subtree we have process. So 20 માટે second step process the root node. So we have processed the root node, મતલબ આપણે એને વિઝિટ કર્યો 20. Now 20 માટે થર્ડ સ્ટેપ ટ્રાવેલ્સ ધ રાઇટ સબટ્રી, બટ યુ કેન સી હિયર ધેર ઇઝ નો રાઇટ સબટ્રી. તો અગેન 20 માટે બી 3 સ્ટેપ પૂરા થયા છે. વી મૂવ ઓન ટુ ધી અપર લેવલ 25. નાઉ વી આર ઓન ધ 25. ફોર 25 ટ્રાવેલ્સ ધ લેફ્ટ સબટ્રી ઇન ઓર્ડર સ્ટેપ ઇઝ કમ્પ્લીટેડ. સો નાઉ વી નીડ ટુ પ્રોસેસ ધી રૂટ નોડ, દેટ મીન્સ 25. તો 25 ઇઝ ધેર. ઓકે, અને 25 માટે હવે next step, that is travels the right subtree. હવે આપણે આવી ગયા node number 30 ઉપર. Again for node number 30 perform all these 3 steps. So for node number 30 travels the left subtree, પણ તમે અહીંયા જોઈ શકો છો there is no left subtree for the 30. So already we have completed the first step. Now the second step process the root node, એટલે તમારે second step ને process કરવાનું છે. So 30 we have processed. For 30 again the third step which is travels the right subtree, પણ again તમે અહીંયા જોઈ શકો છો 30 ના રાઇટમાં કોઈ સબટ્રી નથી. That means for 30 we have performed all the 3 steps. એની લેફ્ટ સબટ્રી આપણે ટ્રાવેલ કરી, રૂટ નોડ પ્રોસેસ કર્યો અને રાઇટ સબટ્રી. સો 30 is completed. Again 30 is completed. તો જ્યાંથી આપણે આવ્યા હતા because it is recursive 25. તો again for 25 all the 3 steps are completed. 25 in the left subtree we have already visited. We have already processed the root node and we have already travels the right subtree. So 25 is completed. So later move on 15. So for 15 again you can see that we have traversed the left subtree, we have processed the root node and we have traversed the right subtree. So all the nodes are visited, that means our traversal is
completed, and this is the result of in order traversal. If you carefully observe the sequence, you can see that it is the ascending order of the list. So whenever you are performing in order traveling on the binary search tree, you will get the ascending order of the list. So these are main 3 steps you need to perform when you need to visit each node of the tree using in order traversal. Similar way, we have second technique, એક બીજી ટેકનિક છે જેનાથી તમે ટ્રીના નોડ ટ્રાવેલ કરી શકો છો. That is called the pre-order traversal. ઓકે, પ્રી ઓર્ડર ટ્રાવેઝલના સ્ટેપ્સ આપણે જોઈએ તો એ 3 સ્ટેપ્સ જ છે, બટ એની અરેન્જમેન્ટ છે એ અલગ છે. તો ઇન ઓર્ડર સ્ટેપ્સ રિકોલ કરીએ તો ટ્રાવેલ્સ ધ લેફ્ટ સબ ટ્રી, પ્રોસેસ ધ રૂટ નોડ, ટ્રાવેલ્સ ધ રાઇટ સબ ટ્રી. સો ફોર પ્રી ઓર્ડર, પ્રી મતલબ રૂટ નોડ પહેલા પ્રોસેસ થશે. સો ધ ફર્સ્ટ સ્ટેપ ઇઝ પ્રોસેસ ધ રૂટ નોડ, ધેન ટ્રાવેલ્સ ધ લેફ્ટ સબ ટ્રી, એટલે પહેલો રૂટ નોડ પ્રોસેસ થશે, પછી એની લેફ્ટ સબ ટ્રી ટ્રાવેલ્સ થશે અને પછી એની રાઇટ. સો પ્રોસેસ ઇન ઓર્ડર, દેટ મીન્સ પ્રોસેસિંગ વચ્ચે આવશે લેફ્ટ, રૂટ, રાઇટ. પ્રી મતલબ રૂટ, લેફ્ટ, રાઇટ. ઓકે, સો ધીઝ આર ધ સ્ટેપ્સ. અગેન ધ સેમ એક્ઝામ્પલ પરફોર્મ કરીએ આપણે પ્રી ઓર્ડર ટ્રાવેઝલ. તો પહેલું સ્ટેપ થશે સ્ટાર્ટ ફ્રોમ ધ 15 વિચ ઇઝ અવર રૂટ નોડ. ધ ફર્સ્ટ સ્ટેપ ઇઝ પ્રોસેસ ધી રૂટ નોડ, એટલે પહેલાં જ આપણે રૂટ નોડને પ્રોસેસ કરીશું 15. સો 15 ઇઝ ધેર, પ્રોસેસ કરી લીધો. પછી 15 માટે સેકન્ડ સ્ટેપ ટ્રાવેલ્સ ધી લેફ્ટ સબ ટ્રી, એટલે 15 માંથી આપણે આવીશું 10 ઉપર, બિકોઝ 10 જે છે એ 15ના લેફ્ટમાં છે. તો અગેન ફોર 10 ઇટ ઇઝ પ્રી ઓર્ડર, દેટ મીન્સ રિકર્સિવલી છે, એટલે 10 માટે બી આ 3 સ્ટેપ તમારે પરફોર્મ કરવા પડશે. તો ફોર 10 અગેન ધ ફર્સ્ટ સ્ટેપ ઇઝ પ્રોસેસ ધી રૂટ નોડ. તો અગેન 10 ને આપણે પ્રોસેસ કરીશું, તો 10 ઇઝ ધેર ઇન ધ સિક્વન્સ આફ્ટર 15. ઓકે, દેન ધ સેકન્ડ સ્ટેપ ઇઝ ટ્રાવેલ ધી લેફ્ટ સબ ટ્રી, મતલબ 10થના લેફ્ટમાં અગર કોઈ સબ ટ્રી છે તો યુ નીડ ટુ ટ્રાવેલ દેટ. તો જોઈ લો અહીંયા 10થના લેફ્ટમાં 6 છે, તો આપણે 10 ઉપરથી આવી ગયા હવે 6 ઉપર. 6 ઇઝ અવર રૂટ નાઉ. So again for 6 we need to perform all the 3 steps. તો again starting with the first step, process the root node. root node ને પહેલા જ પ્રોસેસ કરી લઈએ, તો 6. તો 6 is there. Okay, then for 6 the second step travels the left subtree. પણ તમે અહીંયા જોઈ શકો છો કે 6ના લેફ્ટમાં કોઈ નોડ નથી, મતલબ એના લેફ્ટમાં નોડ હોત તો આપણે ટ્રાવેલ કરત, પણ લેફ્ટમાં નોડ નથી. મીન્સ નોડ નંબર 6 માટે પહેલા 2 સ્ટેપ કમ્પ્લીટ, પ્રોસેસ ધ રૂટ નોડ અને ટ્રાવેલ્સ ધી લેફ્ટ. નાઉ ઇટ ઇઝ ટાઈમ ટુ પ્રોસેસ ધી રાઇટ સબ ટ્રી. તો 6ના રાઇટમાં છે 9, તો વી આર નાઉ ઓન ધી નોડ નંબર 9. અગેન 9 માટે 3 સ્ટેપ પરફોર્મ કરીએ. સૌથી પહેલો તો આવશે પ્રોસેસ ધ રૂટ નોડ. રૂટ નોડ પ્રોસેસ કરી લીધો. દેન ટ્રાવેલ્સ ધ લેફ્ટ સબ ટ્રી, તમે જોઈ શકો છો લેફ્ટમાં કોઈ નોડ નથી. દેન ટ્રાવેલ્સ ધ રાઇટ સબ ટ્રી, અગેન યુ કેન સી દેટ ધેર ઇઝ નો રાઇટ સબ ટ્રી. ઓકે, તો હવે રિકર્ઝન છે એટલે જ્યાંથી આપણે આવ્યા હતા ત્યાં ઉપર જઈશું 6 ઉપર. હવે 6 માટે બી તમે જોઈ શકો છો 3 સ્ટેપ વી હેવ ઓલરેડી કમ્પ્લીટેડ. તો એના ઉપરનું સ્ટેપ 10. 10 માટે વી હેવ કમ્પ્લીટેડ 2 સ્ટેપ. ધ ફર્સ્ટ પ્રોસેસ ધ રૂટ નોડ એન્ડ દેન ટ્રાવેલ્સ ધી લેફ્ટ સબ ટ્રી. અહીંયાથી અટક્યા હતા કારણ કે એનું રાઇટ સબ ટ્રી ટ્રાવેલ કરવાનું બાકી હતું. તો નાઉ ઇટ ઇઝ ટાઈમ ટુ ટ્રાવેલ્સ ધી રાઇટ સબ ટ્રી. તો 10 ઉપરથી આપણે જઈશું 12 ઉપર. નાઉ 12 ઇઝ અવર ન્યૂ નોડ, રૂટ નોડ. So again for 12 process all the 3 steps. So again friends, step number 1, process the root node. So 12. So 12 is there. Okay, then again for 12 left subtree, process the left subtree, but you can see that there is no left subtree. उसके लिए step number 3, એના માટે step number 3, process the right subtree. પણ તમે જોઈ શકો છો રાઇટમાં બી કોઈ નથી. ઓકે, લીફ નોડ છે. તો અગેન એક સ્ટેપ ઉપર 10 ઉપર આવી ગયા. હવે 10 માટે રૂટ નોડ પ્રોસેસ થઈ ગયો, એની લેફ્ટ ટ્રી ટ્રાવેલ થઈ ગઈ, એની રાઇટ ટ્રી ટ્રાવેલ થઈ ગઈ. તો હવે આપણે આવ્યા 15 ઉપર. હવે તમે જોઈ શકો છો કે 15 થી આપણે શરૂ કર્યું હતું. તો 15 માટે સ્ટેપ નંબર 1 આપણે કમ્પ્લીટ કરી ચૂક્યા હતા, પ્રોસેસ ધ રૂટ નોડ. એની લેફ્ટ પાર્ટ આખું ટ્રાવેલ કરી ચૂક્યા છીએ. તો 15 માટે હવે સ્ટેપ નંબર 3, ટ્રાવેલ્સ ધી રાઇટ સબ ટ્રી. સો 15 થી હવે આપણે આવી ગયા 25 ઉપર કારણ કે એના રાઇટમાં છે 25. નાઉ અગેન ફોર 25 પરફોર્મ ઓલ ધ 3 સ્ટેપ્સ. So again for 25 the first step is process the root node. તો again 25 ને પ્રોસેસ કરી લીધું. હવે 25 માટે સેકન્ડ સ્ટેપ એના લેફ્ટ પાર્ટમાં જતા રહો, દેટ ઇઝ ટ્રાવેલ્સ ધ લેફ્ટ સબ ટ્રી. તો 25ના લેફ્ટમાં છે 20, તો 20 ઇઝ અવર ન્યૂ નોડ. તો અગેન 20 નવો નોડ મળ્યો. તો 20 માટે અગેન તમે 3 સ્ટેપ ફરીથી રિકર્સિવલી પ્રોસેસ કરશો. તો 20 માટે ફરીથી
process the root node. So 20 is there. એની લેફ્ટ ટ્રી ટ્રાવેલ કરો તો 20 ના લેફ્ટમાં નોડ છે 17, તો અગેન આપણે આવી ગયા 17 ઉપર. 17 ઉપર ફરીથી પ્રોસેસ ધ રૂટ નોડ, તો 70 ઇઝ ધેર. પ્રોસેસ ધ લેફ્ટ સબ ટ્રી, પણ તમે જોઈ શકો છો 70 ના લેફ્ટમાં કોઈ ટ્રી નથી. સો સેકન્ડ સ્ટેપ કમ્પ્લીટ. ટ્રાવેલ્સ ધ રાઇટ સબ ટ્રી, અગેન તમે જોઈ શકો છો રાઇટમાં કોઈ ટ્રી નથી. તો 17 ઇઝ કમ્પ્લીટ. ત્રણ સ્ટેપ એના માટે કમ્પ્લીટ થઈ ગયા છે. નાઉ મૂવ ઓન ટુ 20. તો 20 માટે લેફ્ટ સબ ટ્રી ઇઝ ઓલરેડી પ્રોસેસ ધ રૂટ નોડ ઇઝ કમ્પ્લીટેડ. લેફ્ટ સબ ટ્રી આપણે ટ્રાવેલ કરી ચૂક્યા છીએ, તો અગેન ઇટ ટાઈમ ટુ ટ્રાવેલ્સ ધ રાઇટ સબ ટ્રી. પણ તમે અહીંયા જોઈ શકો છો 20 ના રાઇટમાં કોઈ નોડ નથી. દેટ મીન્સ ફોર ધ નોડ 20 એના ત્રણ સ્ટેપ્સ આપણે કમ્પ્લીટ કરી ચૂક્યા છીએ. તો મૂવ ઓન ટુ 25, જ્યાંથી આપણે આવેલા. તો ફોર 25 વી હેવ પરફોર્મ ધ રૂટ નોડ એઝ લેફ્ટ સબ ટ્રી ઇઝ ઓલરેડી ટ્રાવેલ્સ. નાઉ ઇટ ઇઝ ટાઈમ ટુ ટ્રાવેલ્સ ધી રાઇટ સબ ટ્રી. તો 25 ઉપરથી આવી ગયા આપણે 30 ઉપર. નાઉ ફોર node number 30, again perform all the three steps. Process the root node ને પ્રોસેસ કરી લીધો 30. Then 30 માટે ટ્રાવેલ્સ ધ લેફ્ટ સબ ટ્રી, કોઈ નોડ નથી. ટ્રાવેલ્સ ધ રાઇટ સબ ટ્રી, કોઈ નોડ નથી. 30 માટે ત્રણ સ્ટેપ કમ્પ્લીટ, 25 માટે ત્રણ સ્ટેપ કમ્પ્લીટ, અને 15 માટે બી ત્રણ સ્ટેપ કમ્પ્લીટ. દેટ મીન્સ અવર અલ્ગોરિધમ ઇઝ ઓવર એન્ડ યુ કેન સી ધ સિક્વન્સ. આ ટ્રીને આપણે પ્રી ઓર્ડર ટ્રાવેલિંગમાં કરીશું તો આ સિક્વન્સ મળશે તમને. સો ફ્રેન્ડ્સ, ધીઝ આર ધ સ્ટેપ્સ ફોર પ્રી ઓર્ડર ટ્રાવેલિંગ. યાદ એટલું રાખવાનું છે કે પહેલાં પ્રોસેસ રૂટ નોડ થશે, પછી લેફ્ટ અને પછી રાઇટ. ત્રીજી મેથડ છે પોસ્ટ ઓર્ડર ટ્રાવેલ્ઝલ. પોસ્ટ ઓર્ડર મતલબ નામથી તમને ખબર પડશે કે અહીંયા રૂટ નોડ સૌથી છેલ્લે પ્રોસેસ થશે. ઇન ઓર્ડરમાં વચ્ચે, પ્રી ઓર્ડરમાં પહેલાં અને પોસ્ટ ઓર્ડરમાં પછી. સો ધ સ્ટેપ્સ આર: ફર્સ્ટ વી વિલ વિઝિટ ધ લેફ્ટ સબ ટ્રી, then the right and then root. So again for the same 15, પહેલું સ્ટેપ છે ટ્રાવેલ્સ ધ લેફ્ટ સબ ટ્રી, એટલે 15 માંથી 10 ઉપર આવી ગયા. અગેન ફોર 10 ધ ફર્સ્ટ સ્ટેપ ટ્રાવેલ્સ ધ લેફ્ટ સબ ટ્રી, એટલે આવી ગયા 6 ઉપર. અગેન ફોર 6 ટ્રાવેલ્સ ધ લેફ્ટ સબ ટ્રી, બટ યુ કેન સી દેટ there is no left sub tree. લેફ્ટમાં કોઈ સબ ટ્રી નથી. તો અગેન ફોર ધ 6 ટ્રાવેલ્સ ધ રાઇટ સબ ટ્રી, એટલે 6 ના રાઇટમાં છે 9. અગેન ફોર નોડ નંબર 9 પરફોર્મ ઓલ ધી 3 સ્ટેપ્સ. ટ્રાવેલ્સ ધ લેફ્ટ સબ ટ્રી, પણ તમે જોઈ શકો છો કોઈ લેફ્ટ સબ ટ્રી નથી. ટ્રાવેલ્સ ધ રાઇટ સબ ટ્રી નથી. સો લાસ્ટમાં તમે 9 ને પ્રોસેસ કરશો. સો 9. હવે 9માં ક્યાંથી આવેલા? નોડ નંબર 6 ઉપરથી. નાઉ નોડ નંબર 6 લેફ્ટ સબ ટ્રી ઇઝ કમ્પ્લીટ, રાઇટ સબ ટ્રી ઇઝ કમ્પ્લીટ. તો એના માટે ત્રીજું સ્ટેપ પ્રોસેસ ધ રૂટ નોડ. સો 6. નાઉ 6 ઉપરથી આવી ગયા 10 ઉપર. તો 10 માટે લેફ્ટ ઇઝ કમ્પ્લીટ, ફર્સ્ટ સ્ટેપ ઇઝ કમ્પ્લીટ, ટ્રાવેલ્સ ધ લેફ્ટ સબ ટ્રી. તો એના માટે બીજું સ્ટેપ ટ્રાવેલ્સ ધી રાઇટ સબ ટ્રી. તો 12 ઉપર આવી ગયા. નાઉ અગેન ફોર node number 12 perform all the 3 steps. So first step travels the left subtree, you can see that there is no left subtree. Travels the right subtree, again you can see that there is no right subtree. So it is time to process the node 12. So 12 is there. 12 ઉપરથી આવે 10 ઉપર. હવે 10 માટે લેફ્ટ સબટ્રી વાળું સ્ટેપ પતી ગયું, રાઇટ સબટ્રી વાળું સ્ટેપ પતી ગયું. તો હવે એનો વારો આવ્યો પ્રોસેસ ધ રૂટ નોડ, એટલે આપણે 10 ને પ્રોસેસ કર્યું. સિમિલર વે 15. For 15 we have performed the travels the left subtree, એનો લેફ્ટ પોર્શન આખો આપણે ટ્રાવેલ કરી ચૂક્યા છીએ. Now it is time to travel the right subtree because the second step is travels the right subtree. So for from the 15 we are now on the 25. So 25 again for 25 the first step is travels the left subtree. તો 20 ઉપર આવી ગયા. અગેન એના માટે ફરીથી ટ્રાવેલ્સ ધ લેફ્ટ સબટ્રી 17 ઉપર આવી ગયા. અગેન ફોર 70 ટ્રાવેલ્સ ધ લેફ્ટ સબટ્રી, પણ અહીંયા તમે જોઈ શકો છો there is no left subtree. લેફ્ટમાં કોઈ ટ્રી નથી, તો એનો રાઇટ સેકન્ડ સ્ટેપ, રાઇટમાં બી કંઈ નથી, તો છેલ્લે 17 પ્રોસેસ ધ રૂટ નોડ. હવે આવી ગયા 20 ઉપર. 20 માટે લેફ્ટ સબટ્રી ટ્રાવેલ કરી ચૂક્યા છે, એની રાઇટ સબટ્રી પણ નથી, તો એના માટે ત્રીજું સ્ટેપ પ્રોસેસ ધ રૂટ નોડ, દેટ ઇઝ 20. મૂવ ઓન ટુ 25. 25 માટે ફર્સ્ટ સ્ટેપ ઇઝ કમ્પ્લીટ, લેફ્ટ સબટ્રી, કારણ કે લેફ્ટમાં ટ્રાવેલ કરતાં કરતાં આપણે પહોંચેલા. હવે એના માટે બીજું સ્ટેપ ટ્રાવેલ્સ ધી રાઇટ સબટ્રી, એટલે 25 ઉપરથી એના રાઇટમાં જે 30, તો આપણે આવી ગયા 30 ઉપર. ફોર 30 અગેન ટ્રાવેલ્સ ધ લેફ્ટ સબટ્રી, તમે જોઈ શકો છો કોઈ જ નથી. ટ્રાવેલ્સ ધ રાઇટ સબટ્રી, અગેન યુ કેન સી દેટ there is no right subtree. Then process the root node 30. 30 ને પ્રોસેસ કરી લીધો. નાઉ વી આર ઓન ધી 25. 25 માટે તમે જોઈ શકો છો લેફ્ટ સબટ્રી વી હેવ ઓલરેડી ટ્રાવેલ્સ, રાઇટ સબટ્રી વી હેવ ઓલરેડી ટ્રાવેલ્સ. તો નાઉ ઇટ ઇઝ ટાઈમ ટુ પ્રોસેસ ધ રૂટ નોડ, દેટ ઇઝ 25. સો 25. Then we are moving to 15.
હવે તમે જોઈ શકો છો 15 માટે આપણે લેફ્ટ સબ ટ્રી પહેલા ટ્રાવેલ કર્યું, સ્ટેપ નંબર 1, રાઈટ સબ ટ્રી પછી ટ્રાવેલ કર્યું, સ્ટેપ નંબર 2. નાઉ ઇટ ઇઝ ટાઈમ ટુ પ્રોસેસ ધ રૂટ નોડ, એટલે છેલ્લે આવ્યો તમારો રૂટ નોડ 15. સો ધીસ ઇઝ પોસ્ટ ઓર્ડર, પહેલા લેફ્ટ સબ ટ્રી, ધેન રાઈટ સબ ટ્રી એન્ડ એટ લાસ્ટ ધ રૂટ નોડ. સો ધીસ ઇઝ ધ સિક્વન્સ. તો આ ટ્રીને તમે પોસ્ટ ઓર્ડર ટ્રાવર્ઝલથી પ્રોસેસ કરશો, you can get this sequence. So these are 3 different methods to visit a particular node of a tree. અલ્ગોરિધમ એના ફટાફટ જોઈ લઈએ. રિકર્સિવ અલ્ગોરિધમ મેં અહીંયા બતાવેલા છે કે કોઈ બી ટ્રી છે એના ઇન ઓર્ડર, પ્રી ઓર્ડર અથવા પોસ્ટ ઓર્ડર ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરવું હોય તમારે તો કઈ રીતે કરી શકશો. તો ઇમ્પ્લિમેન્ટેશન માટે તમારે તો પહેલાં નોડનું સ્ટ્રક્ચર અહીંયા જોઈએ તો 3 પાર્ટ થશે. ધ મિડલ પાર્ટ ઇઝ ધ ડેટા પાર્ટ, ધેન લેફ્ટ સબ ટ્રી અને રાઈટ સબ ટ્રીમાં કોઈ નોડ છે કે નહીં તો એને કનેક્શન કઈ રીતે. તો ઇન ધેટ કેસ ડબલી લિંક લિસ્ટનો કોન્સેપ્ટ આવશે કે જેમાં સેન્ટર પાર્ટ દેટ ઇઝ યોર ઇન્ફોર્મેશન પાર્ટ, જેમાં તમારું ડેટા રહેશે. લેફ્ટવાળું જે પોઇન્ટર છે એની અંદર લેફ્ટમાં એક્ઝેક્ટલી જે નોડ હશે એનું એડ્રેસ હશે, અને રાઈટમાં જે લિંક છે એની અંદર રાઈટ ટ્રીનું અથવા એનો રાઈટ જે ચાઇલ્ડ છે એનું એડ્રેસ હશે. તો કોઈ બી નોડ તમે જોઈ લો, એના લેફ્ટનું એડ્રેસ, રાઈટમાં આ એરો ઇન્ડિકેટ કરે છે કે એના લેફ્ટમાં બીનું એડ્રેસ છે, આ એરો ઇન્ડિકેટ કરે છે કે બીના લેફ્ટમાં ડીનું. હવે જે આ સ્લેશ છે દેટ ઇઝ નલ, કે ડી જે નોડ ખરો લીફ નોડ છે એના લેફ્ટ અથવા રાઈટમાં કોઈ નોડ નથી. તો નથી દેટ મીન્સ ઇટ ઇઝ નલ. સો પહેલાં તો તમારે એક ટ્રીને ડબલી લિંક લિસ્ટના કોન્સેપ્ટથી ઇન્ટ્રોડ્યુસ કરવી પડશે, રિપ્રેઝેન્ટ કરવી પડશે, એન્ડ ધેન વી કેન પરફોર્મ આઈધર ઇન ઓર્ડર, પ્રી ઓર્ડર, પોસ્ટ ઓર્ડર ટ્રાવર્ઝલ યુઝિંગ ધીસ સેમ્પલ algorithm. It is a recursive algorithm. No, you can also perform the non-recursive algorithms also. Okay. So what is this recursive algorithm? We start with this pt pointer. If it is null, so there is no meaning to traverse the tree because your tree is empty. So first step is pt is equal to null, then write tree is empty. मतलब tree empty છે, કોઈ travel કરવાની જરૂર નથી. પણ suppose pt null નથી, for example in our case pt અહીંયા છે मतलब null નથી. So એના માટે પહેલું step. Now which is our algorithm? It is in order traversal. So what is the first step? Traverse the left subtree. તો left subtree travels માટે ક્યાંથી મળશે આપણને? left LPTR. LPTR मतलब એમાં શેનું એડ્રેસ હશે? લેફ્ટ નોડનું. સો ઇફ LPTR of PT is not equal to null, જે નોડ છે PT એના LPTR જો નલ નથી એનો ઇન ધ સેન્સ કોઈ એક નોડનું એડ્રેસ છે, મતલબ આપણને ખબર પડી કે એના લેફ્ટમાં કોઈ નોડ છે તો આપણે એને ટ્રાવેલ કરવાનું. સો ઇન ધેટ કેસ કોલ ઇન ઓર્ડર, એટલે ઇન ઓર્ડર ફંક્શન પોતાને કોલ કરશે રિકર્સિવલી, પણ એડ્રેસ કોનું પાસ કરશે? LPTR ઓફ PT, કે આના લેફ્ટમાં જે નોડ છે એનું એડ્રેસ પાસ કરશે, મતલબ આ નોડ પાસ થશે. તો આ નોડ જ્યારે આ ફંક્શનમાં આવશે ત્યારે હવે PT શું બની જશે? ધીસ વન. તો PT પહેલાં અહીંયા હતો, હવે PT આપણો આવી ગયો અહીંયા, કારણ કે એનું એડ્રેસ આપણે રિકર્સિવલી કોલ કરીને પાસ કરાવ્યું છે. ઓકે. સો નાઉ PT ઇઝ હિયર. તો અગેન ઇફ PT ઇઝ ઇક્વલ ટુ નલ, ટ્રી ઇઝ એમ્પ્ટી. PT નલ નથી કારણ કે અહીંયા છે PT. નાઉ અગેન આ નોડ માટે 3 સ્ટેપ પરફોર્મ કરવાના છે. તો પહેલું સ્ટેપ ટ્રાવેલ્સ ધ લેફ્ટ સબ ટ્રી, તો એના માટે અગેન અહીંયા આવશે કારણ કે રિકર્સિવલી અહીંયાથી કોલ કર્યો તો ફરીથી બધા સ્ટેપ પરફોર્મ થશે. ઇફ LPTR of PT is not equal to null, yes, LPTR of PT null નથી, જોઈ શકો છો તમે એડ્રેસ છે. તો અગેન કોલ ઇન ઓર્ડર ફંક્શન ફરીથી પોતાને રિકર્સિવલી કોલ કરશે, બટ અહીંયા શું કરશે? આ લેફ્ટ નોડનું એડ્રેસ પાસ LPTR of PT. તો આ જો એડ્રેસ પાસ કર્યું એ પોઇન્ટરને અસાઇન થશે, મતલબ પોઇન્ટર નવો બની ગયો તમારો PT અહીંયા D ઉપર. નાઉ અગેન ફોર D પહેલું સ્ટેપ ઇઝ PT ઇઝ ઇક્વલ ટુ નલ નથી કારણ કે PT અહીંયા આવી ગયો. તો અગેન આના માટે આપણે લેફ્ટ ટ્રી ટ્રાવેલ કરવાની છે. તો લેફ્ટ ટ્રી ટ્રાવેલ કરવા માટે પહેલાં આપણે ચેક કરવું પડશે કે આના લેફ્ટમાં કોઈ ટ્રી છે કે નહીં. તો કઈ રીતે ખબર પડશે? ઇફ LPTR of PT is not equal to null, જો નલ ના હોય તો ટ્રાવેલ કરો, બટ યુ કેન સી હિયર કે એ શું છે? નલ છે. તો નલથી અલ્ગોરિધમને ખબર પડશે કે આના LPTR નલ છે, દેટ મીન્સ એના લેફ્ટમાં કોઈ નોડ નથી, મતલબ લેફ્ટ સબ ટ્રી નથી. તો એના માટે બીજું સ્ટેપ, પ્રોસેસ ધ રૂટ નોડ. ઇન ઓર્ડરનું સ્ટેપ હતું પ્રોસેસ ધ રૂટ નોડ. સો રાઇટ ઇન્ફો PT મતલબ ઇન્ફોર્મેશન પાર્ટમાં શું છે? D. તો D આપણે લખી લીધો. એન્ડ ધેન એના માટે ત્રીજું સ્ટેપ કે એના રાઇટમાં જવાનું છે. હવે તો રાઇટમાં જવા માટે પહેલાં ચેક કરવું પડશે કે RPTR નલ છે કે નહીં. જો RPTR નલ હોય દેટ મીન્સ એના રાઇટમાં કોઈ નોડ નથી, અને RPTR નલ નથી એના મતલબ રાઇટમાં સબટ્રી છે. તો ઇફ RPTR ઓફ PT ઇઝ નોટ ઇક્વલ ટુ નલ તો RPTRમાં જાઓ, બટ
RPTR અહીંયા તમે જોઈ શકો છો શું છે, નલ છે, મતલબ આ સ્ટેપ એક્ઝિક્યુટ નહીં થાય. હવે અલ્ગોરિધમ અહીંયા પૂરો નહીં થાય બીકોઝ ઇટ ઇઝ રિકર્ઝન અલ્ગોરિધમ. તો યાદ રાખશે, શું યાદ રાખશે કે પ્રિવિયસલી આપણે ક્યાંથી આવ્યા હતા, તો ડી ઉપર તમે વિઝિટ કર્યું ત્યારે ક્યાંથી આવેલા, બી ઉપર. તો હવે બી માટે અહીંયાથી અલ્ગોરિધમ કોલ થયેલો LPTROP, તો એના માટે આ બે સ્ટેપ્સ એક્ઝિક્યુટ થવાના બાકી હતા. બીકોઝ રિકર્ઝન જો આપણે ભણ્યા છે એમાં શું છે કે જ્યારે બી ફંક્શન પોતાને કોલ કરે છે ત્યારે અમુક સ્ટેટમેન્ટ જો એક્ઝિક્યુટ થવાના બાકી હશે, એ છેલ્લે જ્યારે રિકર્સિવ ફંક્શન પોતાને એક્ઝિક્યુટ કરવાનું બંધ કરશે ત્યારે બધા જ સ્ટેટમેન્ટ એટલી વખત જ એક્ઝિક્યુટ થશે જેટલી વખત આપણું ફંક્શન કોલ થયું છે. તો અહીંયાથી આપણું ફંક્શન જે ખરું એ કોલ થયેલું, તો આ સ્ટેપ માટે આ બીજું સ્ટેપ આવ્યું, રાઇટ ઇન્ફો ઓફ PT. તો બી લખી લીધો હવે. અને એના માટે ત્રીજું સ્ટેપ, ઇફ RPTR ઓફ PT ઇઝ નોટ ઇક્વલ ટુ નલ, જો એના રાઇટમાં કોઈ નલ ના હોય તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો એના રાઇટમાં કોઈ નલ નથી, નોડ છે, તો રાઇટમાં જવું પડશે. તો જેમ આપણે અહીંયા LPTR ઓફ PT કોલ કરતા હતા એ રીતે અહીંયા કોલ કરી દીધું, કોલ ઇન ઓર્ડર RPTR ઓફ PT, મતલબ આના રાઇટમાં એટલે PT આવી ગયો અહીંયા. અગેન અહીંયા PT આવી ગયો એટલે ફરીથી અહીંયાથી ચાલુ કરશે, PT નલ છે, નથી. LPTR PT ઇઝ નોટ ઇક્વલ ટુ નલ, પણ નલ છે, મતલબ એના માટે આ સ્ટેપ રાઇટ ઇન્ફો ઓફ PT, મતલબ ઈ લખી લો. ઓકે, તો ઈ લખી લીધો. હવે એના માટે RPTR ઓફ PT ઇઝ નોટ ઇક્વલ ટુ નલ, પણ નલ છે. ઓકે, તો ઈ માટે 3 સ્ટેપ પૂરા. હવે આપણે આવી ગયા બી ઉપર. બી માટે બી તમે જોઈ શકો છો 3 સ્ટેપ પૂરા. તો બી જ્યારે રિકર્સિવલી કોલ કર્યું ત્યારે ક્યાંથી આવેલા આપણે, એ ઉપર. તો એ માટે આપણે અહીંયા ઇન ઓર્ડર ટ્રાવેઝલ કોલ કરેલું, મતલબ એ માટે 3rd અને 4th સ્ટેપ બાકી હતા. તો રાઇટ ઇન્ફો ઓફ PT, મતલબ એ લખશે. પછી એના રાઇટમાં જવાનું છે. હવે તો ચેક કરવું પડશે કે એનો RPTR નલ છે કે નહીં. તો ઇફ RPTR ઓફ PT ઇઝ નોટ ઇક્વલ ટુ નલ, નલ નથી, સો કોલ ઇન ઓર્ડર RPTR ઓફ PT. તો હવે શું કરશે, C ને કોલ કરશે, એટલે મતલબ PT ક્યાં આવી ગયો, અહીંયા. હવે C માટે ફરીથી ચેક કરશે, LPTR નલ છે, નથી, તો ઇન ઓર્ડર ટ્રાવેલ કરીને ક્યાં આવી જશે, F ઉપર. અગેન F માટે ચેક કરશે, LPTR ઓફ PT નલ નથી, પણ અહીંયા નલ છે, એટલે એનું બીજું સ્ટેપ એક્ઝિક્યુટ કરશે, રાઇટ ઇન્ફો ઓફ PT, એટલે F લખશે. Fના 3 RPTR ચેક કરશે, પણ નલ છે, એટલે C ઉપર આવી જશે. C માટે આપણે અહીંયા કોલ ઇન ઓર્ડર ટ્રાવેલ કોલ કરેલું, એટલે એના માટે બીજું સ્ટેપ રાઇટ ઇન્ફો ઓફ PT, તો C લખાઈ ગયો. એન્ડ ધેન એના રાઇટમાં RPTR ઓફ PT ઇઝ નોટ ઇક્વલ ટુ નલ, નલ નથી, તો G ઉપર આવશે. G માટે આ 3 સ્ટેપ, PT નલ નથી, LPTR ઓફ PT ઇઝ નોટ ઇક્વલ ટુ નલ, પણ નલ છે. ઓકે, તો ઇન્ફો ઓફ PT એ G લખશે. RPTR જોશે, નલ છે, એટલે G માટે 3 સ્ટેપ કમ્પ્લીટ. C ઉપર આવી ગયા, C માટે 3 સ્ટેપ કમ્પ્લીટ. A ઉપર આવી ગયા, A માટે 3 સ્ટેપ કમ્પ્લીટ. તો આ સ્ટેપની મદદથી તમે કોઈ બી ટ્રી હશે એનું ઇન ઓર્ડર ટ્રાવેલિંગ તમે કરી શકો છો અને આ રિઝલ્ટ મળશે. ઓકે, સિમિલર વે એ સ્ટેપ આવશે પ્રી ઓર્ડર. પ્રી ઓર્ડરમાં ખાલી સ્ટેપ ઉપર નીચે થઈ જશે. અહીંયા તમારું ઇન્ફો ઓફ PT પહેલાં આવશે, કારણ કે પ્રી ઓર્ડરનું તમે જો અલ્ગોરિધમ યાદ કરો તો પહેલાં પ્રોસેસ ધ રૂટ નોડ, ધેન લેફ્ટ સબ ટ્રી એન્ડ ધેન રાઇટ સબ ટ્રી. એટલે અહીંયાથી ચાલુ કરીએ તો પહેલાં જ એ લખી લેશે, પછી ચેક કરશે એનું LPTR નલ છે કે નહીં. ના હોય તો બી નોડ કોલ, બીનું એડ્રેસ જશે અને એ PT બની જશે, એટલે બી ઉપર આવીશું, બી પ્રોસેસ થઈ જશે. એ જ રીતે ડી પ્રોસેસ થઈ જશે. ડી માટે આ બંને કન્ડિશન ફોલ્સ થશે. LPTR ઓફ PT બી નલ છે, RPTR ઓફ PT, એટલે પછી રિકર્સિવ અલ્ગોરિધમ પાછો બી ઉપર આવશે. એ રીતે એ ઉપર આવશે. એ માટે પ્રોસેસ ધ રૂટ નોડ પતી ગયો છે, LPTR પતી ગયેલા, એના રાઇટમાં જશે, નલ નથી, એટલે C ઉપર આવશે. અગેન C માટે આ 3 સ્ટેપ, પહેલાં C ને પરફોર્મ કરશે, then F અને G. તો સિમિલર વે પોસ્ટ ઓર્ડરના બી સ્ટેપ્સ તમે જોશો તો 8 સ્ટેપ છે, ખાલી એને ઉપર નીચે કરેલા છે. ટ્રી નલ નથી કે છે એ તો સૌથી પહેલાં જ ચેક થશે. અને પછી પોસ્ટ ઓર્ડરના સ્ટેપ આપણે જો રિકોલ કરીએ તો પહેલાં ટ્રાવેલ્સ ધ લેફ્ટ સબ ટ્રી, દેન ટ્રાવેલ્સ ધ રાઇટ સબ ટ્રી એન્ડ દેન એટ લાસ્ટ પ્રોસેસ ધ રૂટ નોડ. તો અગેન એ જ વસ્તુ છે. ઇફ LPTR ઓફ PT ઇઝ નોટ ઇક્વલ ટુ નલ, તો LPTRમાં જે નોડ છે એનું એડ્રેસ આપી દો. પછી RPTR ઓફ PT ઇઝ નોટ ઇક્વલ ટુ નલ, મતલબ રાઇટમાં નલ નથી તો રાઇટનું એડ્રેસ આપી દો. અને બંને પૂરું થાય પછી છેલ્લે સ્ટેપ આવશે રાઇટ ઇન્ફો ઓફ PT. એટલે આ અલ્ગોરિધમ અહીંયા એપ્લાય કરીએ તો એના LPTR એટલે બીમાં જશે, બીનો LPTR એટલે ડીમાં જશે. પછી ડીનો LPTR નલ નથી પણ નલ છે, તો એના માટે રાઇટ ચેક કરશે, રાઇટ બી નલ છે, એટલે છેલ્લું સ્ટેપ આવશે ઇન્ફો ઓફ T. એટલે ડી ઉપરથી પછી બી ઉપર જશે. બી માટે LPTR નલ નહોતો એટલે આપણે ચેક કરેલું, RPTR ઉપર જશે એટલે પાછો E ઉપર જશે. E માટે બંને સ્ટેપ, LPTR ઓફ PT ઇઝ નોટ ઇક્વલ ટુ નલ, પણ નલ છે. RPTR ઓફ T ઇઝ નોટ ઇક્વલ ટુ નલ, નલ છે, તો છેલ્લે E ઇન્ફો ઓફ T. તો દરેક સ્ટેપ માટે દરેક નોડ માટે આ 3 સ્ટેપ
પરફોર્મ કરશે. જો LPTR નલ નહીં મળે તો પોતાને ફંક્શન કોલ કરશે, પણ જે લેફ્ટમાં નોડ છે એનું એડ્રેસ પાસ થઈ જશે, એટલે PT તમારો બદલાઈ જશે. અહીંયા હતો, પછી અહીંયા આવ્યો, પછી અહીંયા આવ્યો, પછી અહીંયા જશે, ફરીથી એ નોડ માટે લેફ્ટ પાર્ટ પતી જશે, એટલે પાછો PT અહીંયા આવશે C ઉપર, C થી F, F થી G, C અને P, અને આખો રિકર્સિવ અલ્ગોરિધમ પૂરો થશે એટલે તમને આ સિક્વન્સ મળશે. સો ધીઝ આર ધ સ્ટેપ્સ. વિથ ધેટ યુ કેન પરફોર્મ in order, pre-order and post-order traversal in recursive manner. Again, non-recursive techniques bhi છે. Okay, you can also perform the non-recursive techniques to traverse the tree. Okay, so main વસ્તુ છે આ 3 સ્ટેપ, પણ 3 સ્ટેપ in order છે, તો પ્રોસેસ રૂટ નોડ વચ્ચે આવશે, લેફ્ટ સબટ્રી પહેલા આવશે, રાઈટ સબટ્રી પછી આવશે. પ્રી ઓર્ડર છે તો પહેલા રૂટ નોડ, ધેન લેફ્ટ સબટ્રી, ધેન રાઈટ સબટ્રી. અને જો તમારું પોસ્ટ ઓર્ડર હશે, સો પોસ્ટ મતલબ પછી, દેટ મીન્સ નોડ પછી ટ્રાવેલ્સ થશે, તો લેફ્ટ સબટ્રી, રાઈટ સબટ્રી અને પછી ઇટ ઇઝ રૂટ નોડ. ઓકે, સો બાય ધીસ 3 ટ્રાવર્સલ યુ કેન યુઝ એની ઓફ ધ ટ્રાવર્સલ, અને એ ટ્રાવર્સલ ટેકનિકો યુઝ કરીને તમે કોઈ બી ટ્રીને ટ્રાવલ્સ કરી શકો છો. દેટ મીન્સ એના જેટલા બી નોડ છે બધા જ નોડને તમે ટ્રાવર્સ કરી શકો છો. હોપ યુ અન્ડરસ્ટેન્ડ ફ્રેન્ડ્સ. થેન્ક યુ વેરી મચ. નમસ્કાર. स्वाध्यायः परः